ગણપતિ દાદાનો દીવો કરો અને નાગજીભાઈના ફોટો દીવો કરો. ઓમ કરગસે કરલક્ષ્મી કરમધ્યે સરસ્વતી કરમૂલ્ય ગોવિંદાય પ્રભાતે દર્શન દેવ વસુદેવ સુતદેવ કંસદેવ देवकी प्रमुख कृष्ण वंदे गुरु. ओम श्री विष्णु विष्णु विष्णुवे नमः. ओम विष्णुवे नमः. ओम विष्णुवे नमः. ओम श्री गणपति देवाय नमः. एक गणपति दादा एक देवता गणपति दादा की पूजा करिए जे भगवान मंत्र में कामे क्रिया में कामे कोई पण वस्तु में कामे नहीं जाए तो भगवान તમે સ્વીકાર કરજો. ओम नमो गणपतिये नमः. ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः. ओम उमा महेश्वराय नमः. ओम वर्णेन्द्रये नमः. ओम शशिभृताय नमः. ओम मातृविदुरण कमले नमः. ओम कुलदेवताय नमः. ओम इष्टदेवाय नमः. ओम भूर्भुवस्वः श्री महागंगाय नमः. जलम समर्पयामि. नीचे पानी मूकी दो. भगवान की देव ने चढ़ावे माता हाथ में चौका नहीं. भ्यो नमः. पश्चिमे वर्णाय भ्यो नमः. वायव्ये वायव्ये भ्यो नमः. उत्तरे सोमाय भ्यो नमः. ईशाने ईशानाय नमः. उद्वे विष्णुये नमः. मध्यमे ब्रह्माय भ्यो नमः. ओम अनंतराय भ्यो नमः. परमेश्वर ब्रह्माय. चालो तम बांधी दो. ओम सर्वतम पूजिताय शिवसारते जियासने. ओम श्री महागणपतिये आयामि. यमुना गोदावरी जलम समर्पयामि. ओम भूर्भुवस्वः श्री महागणपतिये पादं समर्पयामि. भगवान यमुना गोदावरी जलम समर्पयामि. ओम भूर्भुवस्वः श्री महागणपति सर्वतीर्थं जलम समर्पयामि. भगवान माने पोखरा પછી ભગવાન માને અર્જુનથી પાછું ચડાવી. ઓમ અદ્રગર દેવાય કરુણાકારમ પુષ્પકારમ. ઓમ શ્રી महागणपतिये ओम भूर्भुवस्वः श्री महागणपते पंचामृत स्नानं समर्पयामि. पंचामृत स्नानं मध्ये सुदोषनानं समर्पयामि. ओम भूर्भुवस्वः श्री महागणपते पंचामृत स्नानं समर्पयामि. भगवान ने दूध નો જય ચડાવો. પછી ભગવાન ને પૈ કહેતા दूध स्नान कराओ. ओम कामधेनु समायुक्तम देव पुष्टिकारं जीवं पावं. ओम यज्ञो पवित्रं स्नानं समर्पयामि. ओम भूर्भुवस्वः श्री महागणपतिये पयो स्नानं समर्पयामि. पयो स्नानं मध्ये सुदो स्नानं समर्पयामि. भगवान ने दधि कदा दधि स्नान करावो. ओम पयोशुद्धं मधुस्वादं शशिपदुतं. ओम भूर्भुवस्वः श्री महागणपते दधि स्नानं समर्पयामि. श्री महागणपते दूतो स्नानं समर्पयामि. भगवान ने दूतो स्नान કર્યા પછી भगवान ने मध्य स्नान करावी जो. ओम तरुणं पुष्पकारं स्वादं मधुर पुष्टिकारं दिव्य भूर्भुवस्वः श्री महागणपते वस्त्रं समर्पयामि. भगवान ने लाल धातु भगवान ने यज्ञो भोजन धनय अर्पण करी दो. ओ देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयाय नमः. भगवान ने यज्ञो भोजन चढ़ाव्या પછી भगवान ने चंदनનો ચાંદલો કરો. ओम भूर्भुवस्वः श्री महागणपतिये चंदन समर्पयामि. भगवान ने चंदन चढ़ाव्યા પછી भगवान ने कुमकुमનો ચાંદલો કરો. ओम कुमकुम काममित्रं दिव्यकामिनी कामफलयसं कुमकुम श्री महादेवाय सुतं कुमकुम शुभकारं मया नित्यं निर्देव ग्रह परमेश्वरं. ओम भूर्भुवस्वः श्री महागणपतिये अक्षतां समर्पयामि. भगवान ने एक फूल अर्पण करी जो. ओम मायादेवी सुगंधिनी मायादेवी प्रभुम्यानितं ग्रह परमेश्वरं. ओम भूर्भुवस्वः ऋतुकालं पुष्पं समर्पयामि. ओम भूर्भुवस्वः श्री मां तुंजलो चढ़ाव्યા પછી ભગવાન ને
સૌભાગ્ય અર્પણ કરવાનું છે. ઓમ હરિદ્રમ કુમકુમ સચિત્ર સસમાયુક્તમ સૌભાગ્ય દિવ્ય ચૂર્ણમ દહમેશ્વરમ વિલેમ ચસોરભ્યામિ. ઓમ અભિલમ સમર્પયામિ. ઓમ ગુલાલમ સમર્પયામિ. ઓમ કુમકુમ સમર્પયામિ. ઓમ સિંદૂરમ સમર્પયામિ. ઓમ દહમેશ્વરમ. ઓમ શ્રી મહાગણપતે ધૂપમ દીપમ સમર્પયામિ. ભગવાનને ધૂપ અર્પણ કર્યા પછી ભગવાન સંતરાય સમાય ગણપતિ ગ્રહ પરમેશ્વરમ. ઓમ રીમ પ્રાણાય સ્વાહા. ઓમ રીમ અપાનાય સ્વાહા. ઓમ રીમ વ્યાનાય સ્વાહા. ઓમ રીમ ઉદાનાય સ્વાહા. ઓમ રીમ સમાનાય સ્વાહા. પાણી અર્પણ કરી દો. ઓમ મુદ્રા પ્રાણ પ્રત્યે સમર્પયામિ. ભગવાનને દક્ષિણા અર્પણ કરી દો. ઓમ અમારા કોઈ પણ વસ્તુમાં તમારી વસ્તુમાં ખામી નહીં ગઈ હોય, તમારી પૂજામાં ખામી નહીં ગઈ તો ભગવાન તમને કઈ પણ પૂછ્યું હોય તો ક્ષમા કરજો. ઓમ યાની નાની જપાપાની જંગંગાની તાની તાની બલિષ્ણામ બલે બલે સમર્પયામિ. ગણપતિયાય નમઃ. ઓમ મહાગણપતિયાય નમઃ. ઓમ હિરણ્ય ગણપતિયાય નમઃ. ઓમ ક્ષેત્રપાલ ગણપતિયાય નમઃ. ઓમ ત્રિમુખ ગણપતિયાય નમઃ. ઓમ પંચમુખ ગણપતિયાય નમઃ. ઓમ મહાગણપતિયાય નમઃ. ओम गंगाजलम जलम निधिजल समायुक्तम स्नान समयागुणा परमेश्वरम. ओम सिद्धि बुद्धि सहितं श्री सत्यनारायण भगवानं शुद्धदानं समर्पयामि. ओम कुमकुम पावने नामते नमः. ओम गोदादेव परमेश्वरम. ओम सिद्धि बुद्धि सहितं महागणपतये नमः. कुमकुम समर्पयामि. ओम मोक्षप्रदा तुमयामि हरिप्रिया. ओम सिद्धि बुद्धि श्री महासत्यनारायण भगवान तुलसी दलानी समर्पयामि. समादारं सुरेश्वरं विश्वदारं गगन संदेशं मेघवर्णं शुभकारं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विबुधं. ओम वंदे विष्णु. भगवान के चोखापन कर दो. ओम आगामी गुरुपुराण. ओम काशधरं पुत्रायकं. ओम शुभं शुभं दिव्य शुभं च शुभकामनात्मं च मया दन्तग्रह परमेश्वरं. ओम भगवस्वाहा. भगवते जल अर्पण करि दो. उष्णात्मकं नीलं जलं समायुक्तं सुगन्धिजलं भगवान अर्घ्य अर्पण करि दो. भगवान ने गंगाजल लई एमां થોડું ભગવસ્વાहा श्री महाश्री सत्यनारायण भगवान अर्घ्य समर्पयामि. भगवान ने गंगा जल अर्पण कर दो. ओम गंगा सरस्वती रेवादेवी नर्मदा जलम समर्पयामि. ओम देव पुष्टिकारं जीवन पावनकारं. ओम यज्ञ हेतु श्री महागणपतिये पयोस्नानं समर्पयामि. भगवान ने नदी गंगा स्नान कराओ. ओम पयोदे समायुक्तं मधुराशशीभूतं दिव्य स्नानं समर्पयामि. ओम भगवस्वाहा श्री महागणपते दधि स्नानं समर्पयामि. भगवान ने दधि स्नान कराया. नवनीतं देवाय दधि स्नानं सुतो स्नानं समर्पयामि. भगवान ने ચોખ્ખું જળ ચડાવો. ઓમ સ્વાહા શ્રી મહાગણપતિએ મહાગણપતે દુતોસ્નાન મધુસ્નાન સમર્પયામિ. ભગવાનને અક્ષતા કદા સાકરના પાણીથી સ્નાન કરાવો. ઓમ સ્વાહા શ્રી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનને વસ્ત્રમ સમર્પયામિ. ભગવાનને જલ અર્પણ કરી દો. ઓમ નમઃ દેવાય જલોચનમ ભાવં કરાવો પરમેશ્વરમ. ओम यज्ञो पवित्रं समर्पयामि. श्री सत्तान भगवान ने यज्ञो पवित्र कदा जल अर्पण कर दो. यज्ञो पवित्रं समर्पयामि प्रतिकरा परमेश्वरम. श्री सत्तान भगवान ने समर्पयामि. भगवान ने कुमकुम નો ચાંદલો મળતો. ઓમ કુમકુમ કામ દિવ્ય ગ્રહ પરમેશ્વરમ.
ओम मोक्षकारम ओम हरिप्रियकम ओम श्री महागणपते कुमकुम समर्पयामि भगवान ने अक्षता कदा चोखा अर्पण કરી દો ओम श्री अक्षतां सुश्रेष्ठं कुमकुम श्री शुभकारम यादग्रह परमेश्वरम ओम भगवत्वाय नमः परमेश्वरम ओम ऋतुकालम पुष्पं समर्पयामि भगवान ने तुलसी दलोक्यता तुलसी अर्पण કરી દો ભગવાન ને तुलसी દલ તો પ્રિય છે ओम तुलसी एव रूपम मंदिर रूपम भवक्षकारम ओम भगवत्वा हरिप्रियतम भगवान ने सौभाग्य દીધા પછી ભગવાનના ચરણમાંથી સૌભાગ્ય લઈ બેન તમારે ચાંદો કરી દો ઈશ્વર પાસે સત્યનારાયણ ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરો કે હે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન મારું સૌભાગ્ય અખંડ રાખજો પછી ભગવાનને ધૂપ અર્પણ કરી દો ઓમ સત્યનારાયણ ભગવાને ધૂપમ દીપમ સમર્પયામિ ભગવાનની પાસે બે હાથ જોડી પ્રાર્થના કરો કે હે સત્યનારાયણ ભગવાન યથાશક્તિ પ્રમાણે તમારી પૂજા કરી છે તો મંત્રમાં કામે ક્રિયામાં કામે વિષ્ણુએ નમઃ ઓમ 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 શ્રી સત્યનારાયણ 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 ભગવાને ભ્યો નમઃ ભગવાન જય હવે આઠમા ફળને ચોખા લઈ લો પેલા બજય બાલા સજગદાનંદ બોલ્ય શ્રી ગણપતિ મહારાજ પછી પાછા ફળને ચોખા હાથમાં લઈ લો ગુજરમ પદમાધારમ સુરેશ્વરમ વિશ્વધારમ ગગનને નમો યોગી વંદે વિષ્ણુ 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 નમઃ ઓમ શ્રી વિષ્ણુનારાયણ ભગવાને ભ્યો નમઃ ઓમ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાને ભ્યો નમઃ ભગવાનને પાછા ફળને ચોખા હાથમાં લઈ લો ઓમ પછી આજે નાગભાઈને ભગવાનની જય તારે સતી કૃષિઓનો પ્રશ્ન સાંભળે સુજી કહે છે કે કોઈ કાળના વિશે દેવઋષિ નારદજીએ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ઉત્તર આપ્યો હતો તે તમને કહું છું તે તમે સાંભળો આ પ્રશ્ન શ્રી ભગવાનને કરતા પહેલા નારદ ઋષિ એક વખત કલેશોની યોનિમાં જન્મ આદિ ઘણા પ્રકારના દુઃખો ભોગવે છે અને પોતાના કર્મ કરીને કલેશ પામેલા આનંદમાં લાવે નારદ ઋષિ બીજા લોકમાંથી પ્રથા કરતા તમને નમસ્કાર કરું છું તમે આદ્ય મધ્યમ અને ત્રણ ગુણો વાસના અને ભક્તોના દુઃખ દૂર કરો છો આ પ્રમાણે નારદને કરેલી સ્તુતિ સાંભળી અને ભગવાન વિષ્ણુ નારદને રાજીને આવ્યા છો તમારા મનમાં જે કઈ તો તે મને કહેશો તેનો ઉત્તમ ઉપાય હું તમને કહીશ હે પ્રભુ મનુષ્યલોકમાં બધા માણસોને કલેશ દેવી અનેક યોનિમાં ઉત્પન્ન થઈને પાપ કર્મથી રચિત બચેલા છે હે પ્રભુ તે માટે મનુષ્યલોકમાં દુઃખ દૂર થાય કૃપા હોય તો મારી ઉપર હોય તો મને કહો આ પછી યાદ કર્યા તમને કરેલા બધા વિડારોથી મોહ માયાથી થશો હે નારાયણ સને ભાવાથી હું હમણાં કહું છું તે તમે સાંભળો તારે શ્રી સત્યનારાયણ દેવ નવરાત્ર ઉત્તમ પ્રકારે વિદાય પછી પરલોકમાં મોક્ષ પામે છે આ પ્રકારનું ભગવાનનું વાક્ય સાંભળી નારદજી પૂછે છે ત્યારે ભગવાન કહે છે હે નારદજી આ સંતાનને વધારનારો સિદ્ધે પણ ઉત્તમ ફળ આપવાવાળો છે આ વર્તી સ્ત્રીઓને સૌભાગ્ય અને સંતતિ આપવાવાળો છે જેમાં ખાંડ ઘી નાખી સારો ખીરો કરીને ભગવાનને અર્પણ કરવો અને પૂજન કરનારને ગમે મળે તો ગોળ લેવી પણ બધી વસ્તુ એટલે કે 5 ચતુષ્મા લેવી
પછી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા બ્રાહ્મણો સાથે ભોજન કરવું અને પ્રસાદ લીધા પછી ભક્તિ કરીને સરે સચ્ચા નત્ય તથા ગાયન ભગવાનનું સ્મરણ કરતો કરતો પોતાને ઘરે જવું. આ રીતે આ વ્રત ભક્તિથી માણસ કરશે એવા લોકોને સહેલા ઉપાયમાંથી મોટા દુઃખોમાંથી મુક્ત થવા વાળું આ કથાનો પ્રથમ વાક્ય પૂરો થાય છે. બોલે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની જય. અધ્યાય બીજો મુનિઓ કહેવા લાગ્યા આપે છે અને તે પ્રત્યક્ષ છે. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કહે છે કે બ્રાહ્મણ તું એ સત્યદેવનું વ્રત અને પૂજન સારી રીતે કરજે તેથી તારી મનોકામના સિદ્ધ થશે. બ્રાહ્મણનું રૂપ બદલનારા ગરડા બ્રાહ્મણ અને એ વ્રત કરવાથી તમને શું ફળ મળશે એ કૃપા કરીને મને કહો. શ્રી સત્યનારાયણ દેવનું સર્વ મનોકામના પૂર્ણ કરવા વાળું આ વ્રત હું કરું છું અને આ વ્રત કર્યું છે તે દિવસથી સત્યનારાયણ ભગવાનના પ્રસાદથી મારું ધન ધાન્ય અને ઐશ્વર્ય અને સુખ શાંતિ મળી છે. આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણના મુખમાંથી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત લાકડાના ભારાવાળાએ સમજી લઈ તે બ્રાહ્મણે આપેલું મહારાજની જય, પવન પુત્ર હનુમાનજી મહારાજની જય, લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય, નાગજી ભાઈની જય. અધ્યાય ત્રીજો. સોચે કે છે કે સરકાર્યું છે ફરી આપણા સત્યનારાયણ ભક્ત કથાનો વિડીયો ત્યાં સુધી તમે સાંભળો. અરે અરે એક દિવસે કન્યાને ઘણી ભૂખ લાગવાથી આકો થઈ અને બ્રાહ્મણના ઘરમાં રહી સત્યનારાયણની કથા જે જોયું. આ વ્રતને પૂજન ધૂતાગ્રહણ પામી અને બેઠી હતી. સત્યનારાયણ કથા સાંભળવા લાગી અને સત્યનારાયણની પ્રાર્થના કરવા લાગી. હે સત્યનારાયણ, આજે મારું દુઃખ મારા બાપ સ્વામી મળે એ આશીર્વાદ સત્યનારાયણ પાસે માંગે. આપેલો પ્રસાદ ભોગ કરતા મળી ઘેર આવી. ઘરમાં આવતા તેની લીલાવતી કન્યા કલાવતી કન્યા નામના પૂછવા લાગે હે કૃષ્ણ, આજે રાત ત્યાં તારા માણસો છે. કલાવતી કન્યાને પોતાના માને ઉતાવળી કહેવા લાગે કે હે માં, બ્રાહ્મણનું ઘેર ઘરમાં ઘરનું કામ પાર પડ્યું હતું અને વર્તની કથા જ્યાં બેઠી હતી. એવું કન્યાને બોલી સાંભળી સાધુવાણે લીલાવતી સત્યનારાયણ કરવા શરૂ તત્પર થઈ. મા સતીવાણી સ્ત્રી પોતાના સગાવાળા ભાઈ ભાડો સાથે સત્યનારાયણ વર્ત કરવા બેઠી અને પોતાનો સ્વામી જુદા જમાની પોતાના ઘેર ઘરથી આવે એ પૂજન કરવા લાગે. પૂજાને કરતી વખતે સત્યનારાયણ પાસે વરકાળી વર માંગતી કે હે સત્યનારાયણ પ્રભુ, મારા સ્વામી જમાઈને પ્રાર્થના તમે ક્ષમા કર્યો. એવી રીતે લાવતી સાધુવાણી સ્ત્રી પ્રાર્થના કરવા લાગી અને પૂજાના ભગવાન સત્યનારાયણ સંતોષ પામ્યા. અને માય ભગવાન સત્યનારાયણ સંતકાતો નામનો રતનનો રાજા તેને લીલાવતી સ્વામી જમાની બંદીખાના મૂક્યા હતા અને એ પ્રમાણે રાજાના સતાને જણા ભગવાન સત્યનારાયણ અંતર ત્યાં થયા. રાજાએ વાત કરે સભામાં સિંહાસન પર બેસી સપનાની વાત કહી. સિપાહીને આગળ ઘડી કે બંદીખાના દેવાણ્યા પુત્રને કે તમે છોડી લાવો. એવી રાજાને આજ્ઞા સિપાહીની દૂધરાને બંદીખાના રાજામાં સભામાં આવ્યા. એના સાથે જણાવવા લાગે હે મહારાજા, બંને મુક્ત કરીને પાછળ આવ્યા છે અને ત્યાં બે બધી સુટલા વાણ્યા. રાજાના નમસ્કાર કરવા લાગ્યા અને પોતાનો હેવાર માનવા લાગે. અધિકારે બોલ્યા નહીં ગરીબ વાણ્યા અને ગરીબ વાણિયાને પુત્ર જો એ સમય કતો આગ્રહમાં મંડળ કહ્યું કે આ બે વાણિયા આ સંતરાય ઘણી મોટું દુઃખ ભોગવ્યું. એમાં કાંઈ ભય નથી. ટૂંકના કરા અને છૂટા કરવા આપણે બીડી જોડાવી રમત કરાવો, વસ્ત્રને ઘરણા વગેરે પહેરાવો અને સંતોષ કર્યા. અને તેઓને વાત કરી અને સંતોષ મેળવ્યા. અને આજે બેઉ જણાને પ્રથમ જેટલું ધરણ કઈ ભોગવું આપ્યું અને સર રાજાને કહેવા લાગે હે વાણિયા ભાઈ, હવે તમારે પોતાને ઘેર જાઓ. આ પ્રમાણે રાજાનો હુકમ સાધુ વાણે વંદન કરી બોલ્યો હવે આશીર્વાદ મારે ઘેર રહેશે. એટલે સર્વે સગત રહેવા કામે કથાનો અત્યારે સમાપન. બોલ સત્યનારાયણ મહારાજ, ઓમ હનુમાનજી મહારાજની જય, લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય, મહાકાળી માતની જય. અને ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણ
સંન્યાસી બાવાને લઈ જે ઠેકાણે સાધુ વાણ્યો મહાન લંગર કર્યો હતો ત્યાં આવીને દેવજનાને પૂછ્યું કે તમારા વહાણમાં શું છે કે સંન્યાસી બાવાનો પ્રશ્ન સાંભળીને આ બંને કાનેથી હમણાં છોટેલો બંધી સકેલો વાણિયાના પુત્ર સંન્યાસી બાવાની મસ્કરી કરી કહેવા લાગ્યો કે હે સંન્યાસી બાવા આપ અમારા રૂપિયા લેશો કે શું આ રીતે બધા તેમની મસ્કરી કરીને કહે છે કે મારા હાલમાં રહી તથા પાના વગર ભરેલા છે એવું તેનું કઠોર વચન સાંભળીને ભગવાન શ્રી સત્યદેવ કહ્યું તારું સર્વસર સત્ય હોજો આ પ્રમાણે ગઈ આવેલા સન્યાસી સાધુ વાણિયાથી આગે જઈ દરિયા કિનારે ઉભા રહ્યા અને સન્યાસી બાવો તો એવું જોઈને સાધુ વાણિયો પોતાનો નિત્ય કર્મ કરીને જોવે છે તો વહાણ પાણી ઉપર તરવા લાગ્યો આ સંસ્કાર જોઈને સાધુ વાણિયો ઘરે વિસ્મય પામ્યો અને વહાણમાં જોવે છે તો બધા ભય થતા પાંદડા જોયા તે જોઈને એકદમ શોકથી તે જમીન પર પડ્યો તે ઘણી વાર શક્તિમાં આવ્યો અને સિદ્ધ કરવા લાગ્યો એટલે તેનો જમાઈ એવું બોલ્યો કે તમે શા માટે શોક કરો છો તમને હમણાં જ આવેલા સાધે શ્રાપ આપ્યો છે અને તેના બોલવાથી આ પ્રમાણે થયો એમાં કાંઈ પણ સદે નથી એ માટે આપણે તેના શરણે જઈ એટલે આપ ધારેલું કામ પાર પાડશે એવું જમાઈનું બોલવું સાંભળીને સાધુ વાણિયો જે સંન્યાસી પાસે ગઈ તેમના પ્રત્યે આદરથી બોલે છે કે હે મુનિશ્વરજી મારા અપરાધની ક્ષમા કરો એવું બોલી ઘણા શોકથી વ્યાકુળ થઈને શ્રુતિ કરવા લાગ્યો એવું જોઈને તે સંન્યાસી કહે છે અરે હે વાણિયા તું રડીશ નહીં તું મારી પૂજાથી ભયમુક્ત થયો છે અને હે દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા તને મારી આજ્ઞાથી ઘણા દુઃખો ભોગવવા પડ્યા છે એ ઉપરાંત ભગવાનનો વાક્ય સાંભળી સાધુ વાણિયો સત્યદેવને સ્તુતિ કરવા લાગ્યો અને સાધુ વાણિયો કહે છે કે હે દેવ આપને માય પ્રમાદે સર્વદે મોહિત થાય છે અને દેવ થતા પણ હે પ્રભુ આપના રૂપ ગુણ આદિ વૈભવ જાણતા નથી એ મોટો આશ્ચર્ય એવું છે હું તો એક પામર માણસ છું અને તારો મારો એવી માયામાં રહેવા વાળો છું માટે મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ પછી હું મારી સંપત્તિ કક્ષા પ્રમાણે આપની વિધિપૂર્વક પૂજા કરીશ હું મારા વાહનમાં ધન વગર હોવા છતાં કપટ ભાવથી ખોટું બોલ્યો એ માટે હે ઈશ્વર તેથી મારું રક્ષણ કરનાર આપ સમર્થ છો એવું ભક્ત યુક્ત સાધુ વાણીનું વચન સાંભળીને ભગવાન શ્રી સત્યદેવ સંતોષ પામ્યા અને સાધુ વાણિયાને માનવ ફળ આપીને અર્થ ધ્યાન થયા એટલામાં સાધુ વાણિયો જુએ છે તો પોતાનો વાહન પ્રથમ પ્રમાણે ધનથી ભરેલું જોઈએ આવું આશ્ચર્ય જોતા સાધુ વાણિયો કહે છે કે શ્રી સત્યદેવના પ્રસાદ થકી મારું નિશ્ચિત પૂર્ણ થયું એવું બોલેલા સગાવાલા તે સાથે હિતાવિધિ સત્યનારાયણનું પૂજન કર્યું તે પછી તે સાધુ વાણિયો સત્યદેવની કૃપાથી સુખી થયો અને વાહન તૈયાર કરવાની પોતાના દેશ રમવા માટે નીકળ્યો વાહનમાં બેઠા સમયને સસરો કહે છે કે હે જમાઈનાથ મારી રત્નપુરી નગરી દેખાય છે તે તમે જુઓ રક્ષણ કરનારની સિપાહીઓ માંથી એકને પોતે ઘરે આવ્યાના વરદાન કહેવા માટે મોકલ્યો એ વાહનમાંથી ઉતરેલા સિપાહીને રત્નપુરી નગરીમાં જઈ સાધુ વાણિયાને ઘરે તે સ્ત્રીને જોઈને આગળ હાથ જોડ્યા તે વખતે સાધુને સ્ત્રી પોતાના સ્વામી તથા જમાઈને આવવાની ઈચ્છા કરતી હતી તે જ સમયે સિપાહીએ કહ્યું કે આપણા નગરીમાં સીમામાં જમાઈ જતા બંધુ વર્ગ સાથે તમારા સ્વામી ઘણું કમાઈને આવ્યા છે એ સિપાહીનો બોલવું સાંભળીને એ સાધુ વાણિયાને સ્ત્રી ઘણા હર્ષવાળી થઈને શ્રી સત્યદેવનો જ ભક્તે પૂજન કરી પોતાની કન્યાને કહેવા લાગી તું સત્યનારાયણની પૂજા કર હે મારી વાલી કન્યા હું સ્વામિનારાયણના દર્શન માટે પ્રથમ જાઉં છું તારા બાપનું દર્શન કરવા આવ એવું માનું વચન સાંભળીને કલાવતી કન્યાએ શ્રી સત્યનારાયણ દેવની સમાપ્તિ કરી અને પ્રસાદ લીધા વગર પોતાના સ્વામીને દર્શન કરવા તૈયાર થઈ ગઈ તે અપરાધી કરી શ્રી સત્યદેવ જેના પર કપાયમાન થયા અને તેનો સ્વામીને બધું ધન હતું તે મહાન દયામાં અદૃશ્ય થઈ ગયો પછી તે જલ્દીથી આવી કલાવતી કન્યાને પોતાના સ્વામીને દીઠો નહીં
તે ઉપરથી એકદમ ધન શોક થઈ જેમ પવનમાં કેરનો ઝાડ એકદમ જમીન પર પડે તેમ એકાગ્રતિ રોજે તે જમીન પર પડે. આ પ્રમાણે વહાણો તથા કન્યાનો વ્યવહાર જોઈ ગભરાઈ ગયેલા મનોભાવો સાતો વાયો જાય છે. આ આસુર્ય છે તે વહાણમાં પણ ગભરાઈ ગયા. પછી દિલાવતે પોતાની કન્યાને ભયભીત થયેલી જોઈને વિલાપ કરી પોતાના સ્વામીને કહે છે કે જોત જોતામાં આપણા સમય વહાણ સાથે અદૃશ્ય થઈ ગયા. એમાં કઈ પણ કારણ છે અથવા કોઈનો દેવ અપરાધ થવાથી દેવ વહાણ સાથે અદૃશ્ય ગયા અથવા શ્રી સત્યદેવનો મહાત્મ જાણવાની કઈ શક્તિમાન છે એવું કહી લીલાવતી પોતાના કુટુંબોની સાથે ઘણો શોક રડવા લાગી. પછી પોતાની વિના કલાવતી ઘોડે બેસાડી ઘણા વખતથી સુખ દુઃખથી રડવા લાગી. પછી કલાવતી પોતાના સ્વામી મરી ગયો એમ ધારીને પોતાના સ્વામીની પાદુકાઓ લઈને તે સાથે પ્રસન્ન થવા તૈયાર થઈ. ઘણો ધન ખર્ચીને શ્રી સત્યદેવ વ્રત કરી એવ બધા પાસે બોલાવી પોતાનો મનોરથ કર્યો. આ કારણથી તેનો સ્વામી સમજમાં અદૃશ્ય થયો છે એમાં કાંઈ સદી નથી. માટે જો જે ઘરે રહી પસાર થાય પાછી આવશે તો આ કન્યા મારી સ્વામી જોઈને લંકારે પણ તમે માની નહીં. એવામાં આકાશવાણીના વાક્યો સાંભળીને કલાવતી જલ્દીથી પોતાને ઘરે જઈ પસાર થાય પાછી આવતા પોતાનો સ્વામી લઈને પડ્યો. તે પછી કલાવતી કન્યાને પોતાના બાપને કહે છે કે હે તા હવે જલ્દી આપ ઘરે પધારો. શા માટે વિલંબ કરો છો? એવું કન્યાનો મધુર ભાષણ સાંભળીને સાધુવાણીઓ આનંદ પામ્યો અને વિધિ-વિધાનથી શ્રી સત્યદેવનું પૂજન કર્યું અને ઘણો ધન ખર્ચી પોતાના સગાવાલા ઈષ્ટ મિત્રને સાથે ઘરે આવ્યો. અને તે પછી દરેક પુણ્ય સૂર્ય સંક્રાંતિના દિવસે શ્રી સત્યદેવનું પૂજન કરતો હતો. તે ભગીને સાધુવાણીઓ આ મનુષ્ય ભગવાનના સર્વ સુખ ભોગવી મરણ પછી તે સત્યલોકમાં ગયો. इति श्रीकंद पुराण रेवा कंदे श्री सत्यनारायण भगवान सौभाग्याय समर विरामे. बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय. अजय भाषो सूर्य तत्पर हेतु ये राजा सत्यदेव प्रसाद छड़ो आ दोस्ती નો રૂપાનો એક દિવસે રાજા હરમો શિકાર કરવા વનમાં જઈ કે સત્યદેવનું પૂજન કરતો હતો. તેને આ પૂજન ભગવાને તે ગોવાળિયાને પોતાના ભાઈ બંધુ સાથે ભક્તિથી કરતા હતા. તે જોઈને પણ રાજાને એવું મનમાં લાવીને રાજા ભોગવર પાસે આવ્યો અને ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી એ ભોગવર સાથે સત્યદેવનું પૂજન કરવા લાગ્યો. તે પછી સત્યદેવના પ્રસાદે રાજા ભગવાનના પુત્રવાન થયો અને તે રાજા મનુષ્ય લોકમાં સર્વ સુખ ભોગવીને અંતે તે સત્ય લોક ગયો. આવો ગુણપ્રભુ સત્યદેવનો વ્રત છે. કોઈ ભક્તિપૂર્વક સાંભળે નિકાર કરે અને તેને ફળ આપનારા શ્રી સત્યનારાયણ વ્રત છે. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનના પ્રસાદથી ધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. દરિદ્ર હોય તે સત્યદેવનું વ્રત કરનારને માનતા ભોગ લાગે છે. સર્વ સુખ ભોગવીને અંતે સત્ય બોલે વૈકુંઠમાં જાય છે. સુધદેવ બ્રાહ્મણને સત્યનારાયણનું આ વ્રત કર્યું અને આ વ્રત કરવાથી બધા દુઃખોથી માનવ છૂટી જાય છે. ખાસ કરીને આ ઘોર પ્રયોગમાં સત્યનારાયણને બધા ફળ આપનારી છે. કેટલાક તેમને કાળ કહે છે અને કેટલાક સત્ય ઈશ્વર કહે છે. કોઈ સત્ય નારાયણ કહે છે, કોઈ સત્ય દેવ કહે છે. એક ભગવાનને કાકા ઉઘડી બધા મનવાસી ફળ આપે છે. કોઈ સ્વામી શ્રી સત્યનારાયણ સ્વરૂપે સદા રહે છે. ભગવાન વિષ્ણુએ બધાને પૂરા કરવા ધારણ કર્યું છે કે હે મુનીશ્વરજી જે આ તમારો નિત્ય પાઠ શ્રવણ કરે છે એના સત્યદેવની કૃપાથી બધા પાપનો નાશ પામે છે. હે મુનીશ્વરજી હવે હું તમને પૂર્વ સત્યનારાયણનું વ્રત તેમના પૂર્વજન હતા તેને કહું છું. મહાબોધિ સ્વામિનારાયણ નામનો બ્રાહ્મણ સત્યનારાયણ વ્રત કરવાથી બીજા જન્મમાં સુરા નામનો બ્રાહ્મણ થયો. તે જન્મમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધ્યાન કરીને મોક્ષ પામ્યો. લાકડાનો ભાવ વીર સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાથી બીજા જન્મમાં
ગૃહ નામનો રાજા થયો. તે શ્રી ભગવાન રામની સેવા કરીને મોક્ષને પામ્યો. ઉલ્કામુખ નામનો રાજા સત્યના જન્મ કરવાથી બીજા જન્મમાં દશરથ નામનો રાજા થયો. તે જન્માથી શ્રી હરિનાથ ભગવાનના શ્રી સત્યનું જન્મ કરવાથી બીજા જન્મમાં નિરુદ્ધ નામનો રાજા થયો. તે રાજા પાસે ભગવાને અદ્ભુત શરીર માંગ્યું અને પોતાનું અદ્ભુત શરીર બરબાદ કરી વીરાની અંતે વૈકુંઠમાં ગયો. ઇતિ શ્રી પુરાણ રેવા ગણે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનો 5મો અધ્યાય સમર્પયામિ. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી ભુવન ભવનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી. દેના વિના રૂપધારે ભક્તોના ભય હરવા પ્રભુ ભક્તોના ભય હરવા પ્રતાપ કરજો પ્રભુ જગતનું જય કરવા. ઓમ જય કમળા સ્વામી વર ભવનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી કરવાની તે મન દોડે મારું. ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી ભુવન ભવનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી. ગાય ગુણાય સવતા જે પ્રભુ મહિમા તારો ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી ભુવન ભવનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી. કરુણાસન પરદે શોભે સુખકારી પ્રભુ શોભે સુખકારી સહાય સવની કરવા ભગવરાય વિનાશી. ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી ભુવન ભવનામી ઓમ જય કમળા ભક્તોને દર્શન દઈને કરવાજો પ્રસાદ. ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી ભુવન ભવનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી. સખાનંદનું કાર્ય પ્રેમે પૂર્ણ કર્યું પ્રભુએ મેં પૂર્ણ કર્યું. ધન સંપત્તિ સદરી ગઈ વિષ્ણુ કાર્ય કરી. ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી ભુવન ભવનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી. કઠિયારા નાથે કોણે કષ્ટ હર્યા પ્રભુ કોણે કષ્ટ હર્યા. ધૂપ દરિદ્ર હટાવી વીરના ભાજ ભયા. ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી
પ્રભુ સાધુ વાણી પૂરે તેને બહુ સારો પ્રભુ તેને બહુ સારો ભોલા ભયંકર તેની તેજી નલ પાયો ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી ભુવન ગોનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી કલાવતી ના કચ્છ ધ્યાન દઈ બીજે પ્રભુ ધ્યાન દઈ બીજે લીલાવતી ના ભાવે સહાય થઈ નીચે ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી ભુવન ગોનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી ગોપમંડળ ઘેરે તો આજો પ્રભુ શૃંગ જય આયો પ્રસાદ પડતો મેલ્યો હરિએ લઈ પાયો ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી ભુવન ગોનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી સપ્તપુત્રનો નાશ થયો અનાદરથી પ્રભુ થયો અનાદરથી પ્રસાદ જવ લીધો તવ શુભ થયું ચિરવરથી ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી ભુવન ગોનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી અનેક સેવાથી ભક્તો તારા ભગતી અમને પાણય કોને સત્ય દેવા સુમતી ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી ભુવન ગોનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી સર્વ જગદીશ રહી જામી પ્રભુ જગદીશ રહી જામી ભગયામી ભય ભામી ઘરે રહી નહીં ખામી ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી વિભુવન ગોનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી પરમ ઉદાહરણનાથ કારણ નિત્યકામી પ્રભુ કારણ નિત્યકામી ફલદામી સુખામી મતિ ગતિ નવધામી ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી
નારાયણ સ્વામી ભુવન ભવનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી શરણાગત શ્રી દેવ સત્યનારાયણજી પ્રભુ સત્યનારાયણજી સગન લાલે ગાવે ભક્તિ ભાવ થકી ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી ભુવન ભવનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી ભુવન ભવનામી ઓમ જય કમળા સ્વામી નારાયણ સત્યનારાયણ નારાયણ સત્યનારાયણ નારાયણ નારાયણ સત્યનારાયણ નારાયણ નારાયણ સૂર્યનારાયણ 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 નારાયણ ઓમ વારણાય સ્વા ઓમ અપાનાય સ્વા ઓમ સમાનાય સ્વા ઓમ બ્રહ્મ સ્વા તો હાથમાં બધે જળ લઈ લીધો પ્રસાદ કમાવાઈનો કીધો બીડીના હેઠા બોર લેજો ભોગ ને ટાંજો રો સકરિયો ભાવની વિચારનો ઉપદેશ સિંકા પેલા સમરી ખબરી દેવ ગણેશ અધાત રાજા મુલકાનો મિત્ર કરલો ખાણો પેટા રૂપી સંગલ ખાણો પાસવતનો રાજા સુંદર ખાણો ખાણી રોહન છે જય ભગવાન જય સત્યનારાયણ ભગવાન જય ગવાની કથા છે એવા કોઈ ક્રિયામાં ખામે ભક્તિમાં ખામે પુણ્યમાં ખામે ભોયમાં ખામે એમાં કઈ ભૂલસું કોઈ તો માફ કરજો માફ જો ભોગ ટાળજો તો ઘઉંમાં હાથ કરજો અમારે જે નાગજીભાઈ હરિભાઈ હવે અમને જે ભવિષ્ય કથાનો જે આ નવમો છે પાઠ કથા છે હવે એની પાછળ છે ભાઈ જે થાતો એ પૂર્ણ ને અમારે આ ભાઈ કેશવભાઈ છે એમની તરફથી આ શ્રી સત્યનારાયણ કથાનો જે આયોજન છે એ બધું અમારે કેશવભાઈ ભાવજીભાઈ કાતરિયા સાપરી તરફથી છે બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું ધાન્ય નાખીજો ભાઈ બોલો હા જય ભગવાન ફૂલ ગજરો રે મારો હીર ગજરો ફૂલ ગજરો રે મારો હીર ગજરો એ ગુથી દે માલણિયા મારો હાર ગજરો ફૂલ ગજરો રે મારો હીર ગજરો ફૂલ ગજરો રે મારો હીર ગજરો એ ગુથી દે માલણિયા મારો હાર ગજરો સાધુજી ગયા અમે રે પાવાગઢ ધામે ગયા અમે રે પાવાગઢ ધામે મારી મહાકાળી ના નામે મહાકાળી માટે બુદ્ધિ લાવું હીર ગજરો લાવું ફૂલ ગજરો એ ગુથી દે
માલણિયા મારો હાર ગજરો હા એ ગુથી દે માલણિયા મારો હાર ગજરો હા વનરાય માં ઝીણા મોર બોલે મારા પાવાગઢ ધામ